رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے، چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں میں۔ جب بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، کہ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا عموماً، اور والدین خاص طور۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اپنی بہوؤں کا اسپیشل خیال رکھنا۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے، چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں میں۔ جب بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، کہ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا عموماً، اور والدین خاص طور۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو۔ اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا لو۔ جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں تمہاری جگہ، اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا۔ جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے، اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے، تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی، تو گھروں میں خوشیاں۔ تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو، ان کی خوشی سے خدمت کرو، اگرچہ تمہارے ذمہ نہیں لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں، دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو۔ خامد اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے۔ میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی، طلاق دے دو بڑی نافرمان ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو، وس کے رہو، ساڑھے کو نامی، اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے، کسی کی بیٹی ہے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے، پہلے تحقیق کرنا، پھر
कोई बात करना। अमूमन शिकायतें गलत होती हैं। एक हमारी रिश्ते में पड़नानी थी, रिश्ते में वो मुझे अभी पता ही नहीं कि वो मेरी क्या लगती थी। तो वो आई मेरी नानी के घर, तो अंदर पर्दे नाल उसकी बहू पीछे आ रही थी। मेरी नानी ने आंदी तू मेरे को पूछना है थोड़ा रंग पीला क्यों हो गया है। ये उन्होंने समझा रही है कि तू मेरे को पूछना है थोड़ा रंग पीला क्यों हो गया है। अच्छा, वो मेरी नानी का उनसे कोई बाजी भतीजी का रिश्ता था, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी नानी जी। वो पीछू बहू आ गई, सलाम दुआ के बाद वो कहने लगी खाला जी थोड़ा रंग बड़ा फिक्का पै गया। हाँ, ना दूध पिलाइंदी है, ना चाह पिलाइंदी है, ना अंडे खवाइंदी है, ना रोटी का पुछदी है, ना पानी का पुछदी है। अगू वो भी थी, ये कूदे नौ तो वो कूदे तेरा, सी का भाई बघेरा, ये कूदे नौ तो वो कूदे तेरा। अगू उसने भी ले लिया हाथों हाथ, हर शाय खा जानी है तो हाली पई नहीं, मैं तेन कुछ नहीं पूछनी है। ये हमारी मुआशरत है। तो इससे आप लोगों ने परहेज करना है, अदल करना है। अलग रहने का इंतज़ाम कर सको असबाबों तो बहुत अच्छा है। इकट्ठे रहने का है तो फिर बीवी को पनाह दो, तो उसको अपने माँ बाप की शिद्दत से बचाओ। बीवी में बदतमीज़ी है तो माँ बाप को बचाओ। बाज़े लड़कियाँ ऐसी बदतमीज़ होती हैं, ऐसी ज़बान दराज होती हैं कि न किसी की इज्जत को देखती हैं, न किसी के मकाम को देखती हैं, और बहुत ही लंबी जो। एक दफ़ा साथ दो वाक़े मेरे साथ पेश आए। एक औरत, एक दोस्त ने कहा कि एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं, उसके खामिद खरब पति हैं, खरब पति, मिला दो। वो आ गई, 50 साल प्लस उनकी उम्र थी। वो बैठते ही रोने लगी। ऐसा होता है अभी पहले कोई दुखड़ा सुनाए फिर वो बैठते ही रोने लगी। कि लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़े मालदार की बेगम हूँ, लेकिन मैं इस दौलत को क्या करूँ, मेरे खामन का सलूक ही अच्छा नहीं मेरे साथ, तो मैं इस दौलत को क्या करूँ। ठीक, इससे कोई चंद हफ्ते बाद मैं कराची जा रहा था, जहाज़ में एक नौजवान बड़ा खूबसूरत मेरे पास आ गया। कहने लगा मौलाना साहब, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, रिस्क दिया है, घर दिया है, दौलत दी है, लेकिन मैं अपनी बीवी से इतना तंग हूँ, उसकी 30 फुट लंबी ज़बान है। मैं कहा 29.5 फुट काट दे, बाकी 6 इंच मुँह चढ़ा। उसकी 30 फुट लंबी ज़बान है। तो एक बीवी की बदतमीज़ी से परेशान है, एक खामिद की बदतमीज़ी से परेशान है। इसलिए बाज़ों का जब बेजोड़ शादियां हो जाती हैं तो माँ बाप कहते हैं निभाओ। तलाक किस लिए है? तलाक इसलिए है अगर खामिद बदतमीज़ है तो उनकी आदत नहीं बदलेगी, बच्ची को फारिग करार। मौलाना तारिक जमील साहब ने इस बयान में ये फरमाया है कि जो घर का माहौल है उसको खुशगवार बनाने के लिए जो हमारे माँ बाप हैं और हम हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि उसको अदल और इंसाफ के साथ निभाएं। और माँ बाप ये समझें कि वो अपनी अपनी बच्चियों को जो दूसरी जगह अक़्द करके भेज चुकी हैं और जो बहू उनकी आ रही है उसको वो अपनी बेटी समझें। और जब वो अपनी बेटी समझेंगी जो है तो जो हसद, कीना, गुब्ज़, जलन है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। और इस बयान में मौलाना तारिक जमील ने ये भी बताया है कि जो आने वाली बहू हैं वो ये समझे कि अपने माँ बाप को छोड़कर हम दूसरे घर आ रहे हैं, तो जो खाविंद के माँ बाप हैं उनको अपने माँ बाप की तरह समझें। जब दोनों तरफ से ये मामला होगा तो आपका घर जो है जन्नत के मिसल हो जाएगा। किसी तरीके से जो है
आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपका माहौल और घर जो है एक जो है जन्नत नुमा बन जाएगा। तमाम औरतें ऐसी होती जो बहुत जो है ज़बान दराज होती हैं, जिसका वाक़या मौलाना ने बताया कि मैं एक शख्स से मिला, कराची जा रहा था, जहाज़ में उससे मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसने कहा मौलाना साहब, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, माल दौलत से नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ। तो तलाक़ का मसला जो रखा गया है वो इसीलिए अल्लाह ने रखा है। अगर तुम्हारी गुंजाइश निबाह की नहीं है तो सीधे आप जो है अपना फ़ैसला करा लीजिए। मतलब घुट घुट कर ज़िंदगी जीने से बेहतर है जहाँ मर्ज़ी हो, जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहें वहाँ दोबारा शादी कर लीजिए। और ये पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि खामिद और बीवी के हुकूक का बयान फरमाया है, कहीं पर सास ससुर का बयान नहीं फरमाया है। वो तो औरतों की मर्ज़ी है, अगर वो कर दें तो उसको उनका अजर मिलेगा जो है। ये कहीं नहीं बताया कि सास की खिदमत करो, लेकिन दोनों तरफ से ये मामला होना चाहिए कि सास जो है अपनी बहू को बेटी के मिसल समझे और बहू जो है सास और ससुर को अपने माँ बाप के दाखिल समझे। तो इस तरीके से हमारा जो माशरा है उसमें जो है बेहतरी आएगी जो है, और हमारी ज़िंदगियां जो हैं बहुत ही अफजल और बेहतरीन बन जाएंगी। किसी तरीक़ा कोई बवाल नहीं होगा जो। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।